ધોરણ 8 ગણિત વિષયમાં આપણે પ્રકરણ નંબર 7 ઘન અને ઘનમૂળની શરૂઆત કરી હતી। તો ઘન અને ઘનમૂળમાં આપણે સમજૂતી અને સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન કરાવી રહ્યા છીએ। તો આના પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન નંબર 7 ક્વેશ્ચન 7 સુધીની ગણતરી કરાવી હતી અને આજના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 8થી શરૂઆત કરીશું। તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8। जो प्रश्न 8 अविभाज्य अवयवनी रीतथी घनमूळ शोधो। आपणे प्रकरण 6 में वर्ग अने वर्गमूळ में जोई गया सेम एना जेवी ज रीत छे अने हूँ तमने अहींया पण आनी पण समजूती समजावुं छुं कि अविभाज्य अवयवनी रीतथी केवी रीते घनमूळ शोधवानो। तो जो सौथी पहेला आपणे संख्या आपी छे 512 तो आपने 1 થી 20 सुधीना घन मोडे छे केम के आपणे चलाया तो आपने खबर है 512 एटले कोनु घनमूळ कहेवाय 8 नुं पण एने अविभाज्य अवयवनी रीतथी समजाववानुं छे। तो सौथी पहेला शुं करवानुं 512 ना जे अविभाज्य अवयव छे आवी रीते ए अविभाज्य अवयव तमारे पाडवा पड़े। तो अविभाज्य अवयव पाड़ीए 512 ना तो जो 512 ना भाग पाड़ीए 512 एटले बेकी संख्या छे एटले 2 वडे भाग चाले 2 दू 4 2 पंचा 10 2 छंग 12 फरीथी 2 वडे भाग चाले 2 एका 2 2 दू 4 2 ठा 16 फरीथी 2 वडे 2 छंग 12 ने 2 चौक 8 फरीथी 2 वडे भाग चाले 2 तरी 6 2 दू 4 फरीथी 2 वडे 32 छे एटले 2 एका 2 2 छंग 12 फरीथी 2 वडे 2 ना घडियामां 16 क्यारे आवे 2 ठा 16 फरीथी 2 वडे भाग चाले 2 चौक 8 2 दू 4 2 एका 2 तो 512 ना भाग शू पड़े 2 गुणिया 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 2 એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 વખત બગડા આવે। તો અવિભાજ્ય અવયવની રીતે આપણે ભાગ તો પાડ્યા, હવે એને લખવાનું કઈ રીતે 512 बराबर 9 वखत बगड़े एटले 2 गुणिया 2 गुणिया 2 2 गुणिया 2 गुणिया 2 2 गुणिया 2 गुणिया 2। हवे आपणे अहींया घनमूळ शोधवानुं छे। शुं शोधवानुं छे? घनमूळ। तो जोड़ी केटली संख्यानी बनाववानी? 3 संख्याओनी जोड़ बनवी जोईए। वर्ग अने वर्गमूळमां 2 संख्यानी जोड़ बनती हती, हवे अहींया घनमूळ छे। घनमूळ माटे 2 संख्यानी जोड़ बनवी 3 संख्यानी जोड़ बनवी जोईए। तो जो पहली 3 संख्याओनी एक जोड़, बीजी 3 संख्याओनी एक जोड़ और तीजी 3 संख्याओनी त्रीजी जोड़ एटले 3 जोड़ बने एटले 2 नो घन गुणिया 2 नो घन गुणिया 2 नो घन। जेनी जोड़ बने 3 संख्याओनी एनो घन लखवानो एटले 2 नो घन गुणिया 2 नो घन गुणिया 2 नो घन। हवे संयुक्त घन लखीए एटले 2 गुणिया 2 गुणिया 2 नो घन एटले 2 गुणिया 2 गुणिया 2 કેટલા થાય? 2 दू 4 4 दू 8 एटले 8 नो घन। અને 512 નું ઘનમૂળ છે એટલે એને લખાય ઘનમૂળમાં 512 બરાબર 8 નો ઘન। હવે ઘનમૂળમાં 512 બરાબર ઘનમૂળમાં 8 નો ઘન। હવે ઘનમૂળ અને ઘન બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ શું આવે? 8। એટલે ઘનમૂળમાં 512 બરાબર 8 એટલે 512 નું ઘનમૂળ કેટલું આવી ગયું? 8। બધા દાખલા આવી રીતે ગણવાના। अविभाज्य अवयवनी रीत एटले अविभाज्य अवयवनी रीतथी तमारे भाग पाडवाना, अविभाज्य अवयव मेळवी लेवाना, पछी 3 संख्याओनी तमारे जोड़ बनाववानी। 3 संख्यानी जोड़ बने एटले एनो घन, पछी संयुक्त घन एटले 2 दू 4 दू 8 नो घन, पछी बंनेने घनमूळमां लखवानुं। जे जवाब आवे ए आपणो घनमूळ कहेवाय। जोईए बीजो दाखलो। बीजो दाखलो छे 1000। हवे दाखलो छे 1000 ना अविभाज्य अवयव पाड़ीए तो 1000 ना शुं भाग पड़े? 2 वडे भाग चाले 2 पंचा 10 0 0 500 छे फरीथी 2 वडे भाग चाले 2 दू 4 2 पंचा 10 अने 0 फरीथी 2 वडे 2 एका 2 2 दू 4 2 पंचा 10 हवे 125 छे एटले 125 5 नो घन छे एटले 5 वडे भाग चाले 5 दू 10 5 5 25 5 5 25 ने 5 एका 5 तो 1000 ना भाग शू पड़े 2 गुणिया 2 गुणिया 2 5 गुणिया 5 गुणिया 5। तो लखीए 1000 ना भाग पाड़े 1000 बराबर 2 गुणिया 2 गुणिया 2
ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. તો અહીંયા કઈ કઈ સંખ્યાઓની જોડ બને છે? 3 સંખ્યા એટલે 2ની એક જોડ અને 5ની એક જોડ. તો 2નો ઘન ગુણ્યા 5નો ઘન. હવે સંયુક્ત ઘન લખીએ એટલે 2 ગુણ્યા 5નો ઘન. 2 પંચા 10 એટલે 10નો ઘન કહેવાય. હવે 1000નું ઘનમૂળ શોધવાનું છે એટલે ઘનમૂળમાં 1000 બરાબર ઘનમૂળમાં 10નો ઘન. ઘન અને ઘનમૂળ બંને કેન્સલ એટલે જવાબ આવે 10. એટલે ઘનમૂળમાં 1000 બરાબર 10. બરાબર. સેમ દાખલો છે, રીત એક સરખી જ છે, ખાલી રકમ કેવી છે જુદી. હવે એના પછીનો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. ત્રીજો દાખલો રકમ છે 1728. સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? 1728ના ભાગ પાડવાના. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 × 16, 2 × 12, 2 × 8. ફરીથી 2 વડે. 2 × 8, 2 × 6, 2 × 4. ફરીથી 2 વડે. 2 × 4, 2 × 2, 2 × 12. ફરીથી 2 વડે. 2 × 2. હવે ભાગ ના ચાલે એની શૂન, પછી 2 સંખ્યા સાથે લેવાની 16 એટલે 2 × 16. ફરીથી 2 વડે. 2 પંચા 10, 2 ચોક 8. ફરીથી 2 વડે. 2 દૂ 4, 2 સિત્તા 14. હવે 27 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે નહીં. 3 વડે ચલાવીએ. 3 તરી 9, 3 9 27, 3 તરી 9 ને 3 એકા 3. તો 1728ના શું ભાગ પડ્યા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. તો આ જે અવિભાજ્ય અવયવ પડ્યા એ અહીંયા ભાગ લખી નાખીએ. 1728 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. ભાગ લખી નાખીએ. હવે 3 3ની જોડ બનાવીએ એટલે પહેલી 3 સંખ્યાની જોડ, બીજી 3 સંખ્યાની જોડ અને ત્રીજી 3 સંખ્યાની જોડ. તો 2ની જોડ બની, ફરીથી 2ની અને 3ની એટલે 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન. ત્રણેય સંખ્યાઓનો ઘન એટલે સંયુક્ત ઘન લખીએ તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3નો ઘન. તો 2 દૂ 4, 4 તરી 12, 12નો ઘન એટલે લખાય 12નો ઘન. હવે ઘનમૂળ શોધવાનું છે એટલે ઘનમૂળમાં 1728 બરાબર 12નો ઘન. ઘનમૂળ શોધવાનું એટલે બંને સંખ્યાને ઘનમૂળમાં લખીએ તો ઘનમૂળમાં 1728 બરાબર ઘનમૂળમાં 12નો ઘન. ઘન અને ઘનમૂળ બંને કેન્સલ એટલે જવાબ આવે 12. એટલે ઘનમૂળમાં 1728 બરાબર 12. તો 1728નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 12 આવે. બરાબર. બધામાં રીત કેવી છે? એક જેવી જ છે. હવે એના પછી ચોથો દાખલો જોઈએ. ચોથો દાખલો રકમ છે 4096. 4096 સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? 4096ના આપણે ભાગ પાડવાના. 4096ના ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 દૂ 4, 0, 2 ચોક 8, 2 ઠા 16. ફરીથી 2 વડે. 2 એકા 2, 0, 2 દૂ 4, 2 ચોક 8. ફરીથી 2 વડે. 2 પંચા 10, 2 એકા 2, 2 દૂ 4, 512. ફરીથી 2 વડે. 2 દૂ 4, 2 પંચા 10, 2 છંગ 12. ફરીથી 2 વડે. 2 એકા 2, 2 દૂ 4, 2 ઠા 16, 128 એટલે ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 છંગ 12, 2 ચોક 8. ફરીથી 2 વડે 64 છે એટલે 2 તરી 6, 2 દૂ 4. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 16 છે એટલે 2ના ઘડિયામાં 16, 2 ઠા 16, 2 ચોક 8, 2 દૂ 4 ને 2 એકા 2. આવી રીતે તમારા ભાગ પડે. જો 2 ચોક 8, 2 દૂ 4 ને 2 એકા 2. તો ભાગ શું પડ્યા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2. એટલે 12 વખત 2 છે, બગડા છે. બરાબર. તો ભાગ લખીએ આપણે. તો 4096ના ભાગ લખીએ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 અને 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2. 3 3ની 4 જોડ બને છે તો 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન ગુણ્યા 2નો ઘન. 4 વખત 2નો ઘન છે એટલે સંયુક્ત ઘન લખીએ તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2નો ઘન. તો જો 2 દૂ 4, 4 દૂ 8, 8 દૂ 16 એટલે 16નો ઘન.
હવે ઘનમૂળ શોધવાનું છે એટલે ઘનમૂળમાં 4096 બરાબર 16નો ઘન. બંને સંખ્યાઓને ઘનમૂળમાં લખીએ એટલે ઘનમૂળમાં 4096 બરાબર ઘનમૂળમાં 16નો ઘન. હવે ઘન અને ઘનમૂળ કેન્સલ એટલે જવાબ આવે 16. એટલે ઘનમૂળમાં 4096 બરાબર 16. એટલે 4096નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 16 આવે. બરાબર. હવે પાંચમો દાખલો ગણીએ. 2744. 2744ના સૌથી પહેલા ભાગ પાડીએ. જો 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 એકા 2, 2 તરી 6, 2 સિત્તા 14, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે, 2 છંગ 12, 2 એકઠા 16, 2 છંગ 12. ફરીથી 2 વડે, 2 તરી 6, 2 ચોક 8, 2 થરી 6. હવે 343 છે. એ 7નો ઘન છે એટલે 7 વડે જ ભાગ ચાલે. 7 ચોક 28, 7 નવા 63, 70 49, 7 એકા 7. તો 2744 શું ભાગ પડે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7. તો અવિભાજ્ય અવયવ લખીએ. 2744ના 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7. ભાગ લખીએ એટલે 2નો ઘન ગુણ્યા 7નો ઘન. સંયુક્ત ઘન એટલે 2 ગુણ્યા 7નો ઘન. 2 સિત્તા 14 એટલે 14નો ઘન. તો ઘનમૂળમાં 2744 બરાબર 14નો ઘન આવે. હવે ઘનમૂળની નિશાની એટલે ઘન અને ઘનમૂળ કેન્સલ એટલે જવાબ શું આવે? 14. એટલે 2744નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 14 આવે. બરાબર. અહીંયા પાંચમો દાખલો પૂરો. હવે છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ. છઠ્ઠો દાખલો રકમ છે 3375. 3375ના ભાગ પડે તો અહીંયા એકી સંખ્યા છે એટલે 2 વડે ભાગ ના ચાલે, 3 વડે ચાલે. 3 વડે ભાગ ચાલે. 3 એકા 3, 3 એકા 3, 3 દુ 6 અને 3 પંચા 15. ફરીથી 3 વડે ભાગ ચાલે જ. 3 તરી 9, 3 સિત્તા 21, 3 પંચા 15. ફરીથી 3 વડે, 3 એકા 3, 3 દુ 6, 3 પંચા 15, 125 એટલે 5નો ઘન છે એટલે 5 વડે ભાગ ચાલે. 5 દુ 10, 5 5 25, 5 5 25 ને 5 એકા 5. 3375ના ભાગ પડે. 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. તો ભાગ લખી નાખીએ. 3375ના ભાગ પડે. 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. તો 3ની એક જોડ બને છે અને 5ની એક જોડ બને છે. તો 3નો ઘન ગુણ્યા 5નો ઘન. સંયુક્ત ઘન લખીએ એટલે 3 ગુણ્યા 5નો ઘન. 3 પંચા 15 એટલે 15નો ઘન. હવે ઘનમૂળ શોધવાનું છે એટલે ઘનમૂળમાં 3375 બરાબર 15નો ઘન. તો ઘનમૂળમાં 3375 બરાબર જવાબ શું આવે? 15 આવે. તો 3375નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 15 આવે. બરાબર. અહીંયા છઠ્ઠો દાખલો પૂરો. હવે જોઈએ સાતમો દાખલો. સાતમા દાખલાની રકમ છે 10648. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું? અવયવ અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 પંચા 10, 2 તરી 6, 2 દુ 4, 2 ચોક 8. ફરીથી 2 વડે, 2 દુ 4, 2 છંગ 12, 2 છંગ 12, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે, 2 એકા 2, 2 તરી 6, 2 તરી 6 અને 2 એકા 2, 13 31, 1331. 11નો ઘન છે એટલે 11 વડે જ ભાગ ચાલે. 11 એકા 11, 11 દુ 22, 11 એકા 11. ફરીથી 11 વડે, 11 એકા 11 ને 11 એકા 11 અને 11 એકા 11. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 11 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11. તો 10648ના ભાગ લખીએ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11. તો 2ની જોડ બને છે અને 11ની જોડ બને છે એટલે 2નો ઘન ગુણ્યા 11નો ઘન. સંયુક્ત ઘન લખીએ તો 2 ગુણ્યા 11નો ઘન. તો 11 તો કેટલા થાય? 22 થાય એટલે 22નો ઘન આવે. તો ઘનમૂળમાં 10648 બરાબર ઘનમૂળમાં 22નો ઘન. ઘન અને ઘનમૂળ બંને કેન્સલ. તો ઘનમૂળમાં 10648 બરાબર કેટલા આવે? 22 આવે. તો 10648નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 22 આવે. બરાબર. 10648નું ઘનમૂળ મળી ગયું 22.
અહીંયા દાખલા નંબર 7 પણ પૂરો। હવે જોઈએ દાખલા નંબર 8 અને છેલ્લો દાખલો 8મો દાખલો 5832। તો 5832 સૌથી પહેલા ભાગ પાડીએ। 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 દુ 4, 2 નવા 18, 2 એકા 2 અને 2 છંગ 12। ફરીથી 2 વડે, 2 એકા 2, 2 ચોક 8, 2 પંચા 10, 2 અઠ્ઠા 16। ફરીથી 2 વડે, 2 સિત્તા 14, 2 દુ 4, 2 નવા 18। 729 એટલે 9નો ઘન છે એટલે 3 વડે જ ભાગ ચાલશે। 3 દુ 6, 3 ચોક 12, 3 તરી 9। ફરીથી 3 વડે, 3 અઠ્ઠા 24 અને 3 એકા 3, 81 એટલે 3 વડે, 3 દુ 6, 3 સિત્તા 21, 3 નવા 27, 3 તરી 9 ને 3 એકા 3 એટલે ભાગ પડે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, 6 વખત 3 અને 3 વખત 2। તો 5832 ના આપણે ભાગ લખીએ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 એટલે 2નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન ગુણ્યા 3નો ઘન એટલે સંયુક્ત ઘન લખીએ ત્યારે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3નો ઘન એટલે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા થાય? 2 તરી 6, 6 તરી 18 એટલે 18નો ઘન થાય। એટલે ઘનમૂળમાં 5832 બરાબર 18નો ઘન। હવે 18નો ઘન છે એટલે ઘનમૂળ અને ઘન બંને કેન્સલ એટલે ઘનમૂળમાં 5832 બરાબર કેટલા આવે? 18 આવે। તો 5832નું ઘનમૂળ કેટલું આવે? 18 આવે। બરાબર, 18 જવાબ આવી ગયો। અને અહીંયા 8મો દાખલો પૂરો અને પ્રશ્ન નંબર 8 પણ પૂર્ણ થાય છે। હવે આના પછી આપણે આ પ્રકરણનો છેલ્લો પ્રશ્ન 9ની ચર્ચા કરીએ। હવે જો પ્રશ્ન નંબર 9, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। તો અહીંયા આપણને રકમ આપી છે પહેલી કે 8064ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને। હવે જે આપેલી સંખ્યા છે ને 864 એ પૂર્ણ ઘન સંખ્યા નથી, એને આપણે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બનાવવાની। કેવી રીતે? કે નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણ ઘન બને? તો આપણે પદ્ધતિ આપણે સોલ્યુશન કરાયું છે, હું તમને સમજાવું છું। સૌથી પહેલા 864ના ભાગ પાડવાના। અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી આપણે ભાગ પાડીએ પછી જોઈએ। 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 ચોક 8, 2 તરી 6, 2 દુ 4, ફરીથી 2 વડે, 2 દુ 4, 2 એકા 2, 2 છંગ 12, ફરીથી 2 વડે, 2 એકા 2, ભાગના ચાલે એની 0, 2 અઠ્ઠા 16, 2 પંચા 10, 2 ચોક 8, ફરીથી 2 વડે, 2 દુ 4, 2 સિત્તા 14, 27 એટલે 3 વડે ભાગ ચાલશે, 3 નવા 27, 3 તરી 9 ને 3 એકા 3। તો 864ના શું ભાગ પડ્યા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3। તો 864ના ભાગ લખીએ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3। હવે શું કરવાનું? તો આપણે વર્ગ અને વર્ગમૂળમાં પણ જોઈ ગયા હતા એવી રીતે સેમ આપણે અહીંયા કેટલા સંખ્યાઓની જોડી બનાવીએ? 3 સંખ્યાઓની જોડ બનાવીએ છીએ। તો શું કરવાનું? જો પ્રશ્ન શું છે કે 864ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન બને? તો આમાં શું કરવાનું? જોડી બનાવવા માટે એટલે 3 સંખ્યાની જોડ બને છે, તો જોડ બનાવવા માટે જેટલી સંખ્યા ખૂટતી હોય એટલી સંખ્યા વડે ગુણવાનું। જેમ કે જો અહીંયા 3ની જોડ બને છે, 3 3 3 3ની જોડ બની ગઈ। 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 2ની પણ એક જોડી બની ગઈ, પણ 2 ગુણ્યા 2 અહીંયા 2 વાર જ બગડા છે, ત્રીજી વાર બગડો નથી, એટલે 1 2 ખૂટે છે। તો લખી શકાય કે અહીંયા 2 અને 3ની જોડ બને છે, પરંતુ 2ની બીજી જોડ બનતી નથી। આ 2ની બીજી જોડ બનાવવા માટે 1 બગડાની જરૂર પડે। તો લખી શકાય કે 864ને પૂર્ણ ઘન બનાવવા માટે નાનામાં નાની સંખ્યા કેટલા વડે ગુણવું પડે? 2 વડે ગુણવું પડે। ખબર પડી? જોડ બનાવવા માટે જેટલી સંખ્યા ખૂટે
એટલી સંખ્યા વડે ગુણવાનું એટલે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બની જાય. જો અહીંયા 2 અને 3ની એક જોડ બને છે, પરંતુ 2ની બીજી જોડ બનતી નથી. તો 2ની બીજી જોડ બનાવવા માટે નાનામાં નાની સંખ્યા કેટલા વડે ગુણવું પડે? 2 વડે ગુણવું પડે. એટલે 864 ગુણ્યા 2 એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 આ જોડ બની ગઈ. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 આ પણ જોડ છે, અને 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 જોડ બની ગઈ. એટલે જવાબ આવે 864 ને નાનામાં નાની સંખ્યા 2 વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. બરાબર. હવે એવી રીતે પ્રશ્ન 9નો બીજો દાખલો અને આ પ્રકરણનો સૌથી છેલ્લામાં છેલ્લો દાખલો આના જેવો છે, પણ અહીંયા ભાગવાથી છે. જો રકમ શું છે કે 2000 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ભાગવાથી, પહેલા દાખલામાં હતું ગુણવાથી, આમાં છે ભાગવાથી તે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બને. તો સૌથી પહેલા 2000 ના આપણે ભાગ પાડીએ. 2000 ના ભાગ પાડીએ, 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 કા 2 0 0 0. ફરીથી 2 વડે 2 પંચા 10 0 0. ફરીથી 2 વડે 2 દુ 4 2 પંચા 10 0. ફરીથી 2 વડે 2 કા 2 2 દુ 4 2 પંચા 10 125 એટલે 5 વડે ભાગ ચાલે. 5 દુ 10 5 5 25. 25 એટલે 5 5 25 ને 5 એકા 5. તો 2000 ના ભાગ શું પડે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. ભાગ લખીએ પછી તમને સમજાય કે કેવી રીતે થાય રીત. 2000 ના ભાગ લખીએ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5. ત્રણ સંખ્યાની જોડ બનાવીએ. તો 5ની જોડ બની ગઈ અને 2ની એક જોડ બની ગઈ. હવે ભાગાકારની રીતમાં શું કરવાનું? જોડ બન્યા વગરની જેટલી પણ સંખ્યા બાકી રહે એ સંખ્યા વડે આપેલી સંખ્યાને ભાગી દેવાનું, તો પૂર્ણ ઘન સંખ્યા બની જાય. તો આ અવિભાજ્ય અવયવ લખ્યા છે, એમાં જોડ વગરની ફક્ત એક જ સંખ્યા છે, બગડો છે 2. તો 2000 ને કેટલા વડે ભાગવા પડે? 2 વડે ભાગવા પડે. ભાગાકારમાં શું યાદ રાખવાનું? જોડ વગરની જેટલી સંખ્યાઓ બાકી રહે એ સંખ્યા વડે ભાગવાનું. લખી શકાય કે અહીંયા 2 અને 5ની જોડ બને છે, પરંતુ 2ની બીજી જોડ બનતી નથી. તો 2000 ને નાનામાં નાની સંખ્યા એટલે કે પૂર્ણ ઘન બનાવવા માટે નાનામાં નાની સંખ્યા કેટલા વડે ભાગવું પડે? 2 વડે ભાગવું પડે. તો ભાગાકારમાં જેટલી સંખ્યા જોડ વગરની બાકી રહે એટલી સંખ્યા વડે ભાગવાનું, અને ગુણાકારમાં જોડ બનાવવા માટે જેટલી સંખ્યા ખૂટતી હોય એટલા વડે ગુણવાનું. બરાબર. તો લખી શકાય આગળ કે 2000 ભાગ્યા 2 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા પણ 2. તો 2 અને 2 કેન્સલ. 2000 ને 2 વડે ભાગીએ તો 1000. તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 2 5 એટલે પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળી ગઈ. એટલે જોડ વગરની જેટલી સંખ્યા એટલા વડે ભાગવા. અહીંયા પ્રકરણ નંબર 7 ઘન અને ઘનમૂળ પૂર્ણ થાય છે. આ પ્રકરણમાં જે કંઈ પણ સમજાવ્યું છે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે વિડીયો જોવાનો અને સમજવાનો અને તમારે ચોપડામાં ગણવાનું. ઓકે, થેન્ક યુ.